الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولا العظيم. کون ایک محمد عمر بن اختر علی، محمد عمر بن اختر علی آسیہ بیوی بنت بیٹی کے والد ہیں یہاں پر، بیٹی کے والد ہاں مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، حق مہر 50,000 روپے معجل، جزاک اللہ. ہمارے بزرگ امتیاز احمد صاحب کی بیٹی آسیہ بعوض حق مہر 50,000 روپے کے اپنے عزیز محمد عمر آپ کے نکاح میں دی. آپ اونچی آواز سے کہیں میں نے اپنے لیے قبول کیا. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. بس چند منٹ ذرا انشاءاللہ. بس نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے. ہمارے بزرگ فرمانے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے. دیکھو، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، اور عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں. تو ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر. عید کی نماز میں 6 تکبیریں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو. کہ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ میاں کو یاد کرنے کا ہے. پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑھنا. جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا. کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے. بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، یہ آیتیں پڑھ رہے فیہا سور مرفوعہ، جنت میں کرسیاں لگی ہوئیں. میں پورے مجمع سے پوچھتا ہوں، میرے اکابی حضرات تشریف فرما ہیں، یہ کہاں پر بیٹھے ہیں؟ یہ آپ کو یقین کیسے حاصل ہوا؟ آپ یہ کرسیوں میں بیٹھے ہیں، یقین کیسے حاصل ہوا؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور آنکھیں کس نے عطا کی ہیں؟ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے کہ تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہو. آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں. آئے کل مجالس میں اللہ ایک جملہ کہلوا رہے ہیں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے. قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے. قرآن پاک میں اللہ میاں خود بول رہے ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. دیکھو قرآن پاک میں ہے 11ویں پارے کی آیت سورہ یونس کی، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اللہ پاک کی پیاری ذات وہ ہے جس نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا. آج آپ دیکھ لیں، باہر نکلیں لاہور شہر پر، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہم اپنے سروں پر پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور سورج چمکتا ہوا دیکھ رہے ہیں.
वल-क़मर नूरन, चाँद को रोशनी के लिए पैदा किया। वअनज़ल मिनस समाई मान, अल्लाह पाक की प्यारी ज़ात वो है जिसने आसमान से पानी नाज़िल किया। ये बारिशें हो रही होती हैं और अल्लाह ताला का ये फरमान हम अपनी आँखों से अपने खेतों में अपने जिस्मों पर पूरा होता हुआ देख रहे होते हैं। तो अल्लाह ताला के वो वादे जो दुनिया की नेमतों के मुतालिक हैं वो हूबहू पूरे होकर रहेंगे। इसी तरह मौत के बाद जो जन्नत की ठंडी हवाओं के वादे हैं वो भी हूबहू पूरे होकर रहेंगे। अगर जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो मर के देख, जैसी करनी वैसी मरनी, न माने तो करके देख, जन्नत भी है दोज़ख भी है, न माने तो मर के देख। मौत के बाद ये हकीकत खुल जाएगी। अगर आखिरत की सब बातें बरहक हैं। बस आखिर में एक बात और कर दूं, हमारे शहर के अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं, आपके रोज़ी के बहाने भी जन्नत के ही बहाने हैं। आप दुनियादार नहीं, इंशाअल्लाह दीनदार। वो तो हर लहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, जिस तरह नमाज पढ़ना इबादत, रोज़ा रखना इबादत, अपने बच्चों के लिए हक़ हलाल की रोज़ी कमाना ये भी इबादत है। अगर नमाज के लिए मस्जिद में जाना सवाब, नमाज पढ़कर दुकान में, दफ्तर में, खेती बाड़ी में, मुलाजमत में अपनी हक़ हलाल की रोज़ी कमाने के लिए जाना भी सवाब है। हमें तो अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह अपने ईमान पर कायम रखे, अल्लाह अपने दीन पर कायम रखे। आमीन आमीन। फिर थोड़े बहुत ने घरों में हालात भी आ जाते हैं, थोड़े बहुत तवज्जो भाई, मेरी तवज्जो मेरी तरफ ज़रा, मेहमान आ जाएंगे इंशाअल्लाह। बस एक थोड़े बहुत घरों में हालात आ जाते हैं, एक यकीन पूरा मजमा दिल में बिठा ले, और इंशाअल्लाह पहले से भी है, एक यकीन पूरा मजमा दिल में बिठा ले कि जो अल्लाह ताला की तरफ से घड़ी है, बीमारी है, तकलीफ़ है, परेशानी है, कारोबार में नुकसान है, माली नुकसान है, जो अल्लाह ताला की तरफ से घड़ी आती है उसमें खैर ही खैर, उसमें अजर ही अजर और उसमें सवाब ही सवाब है। बल्कि हदीस शरीफ में है, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिन्हु, कि जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं अल्लाह उनको थोड़ी बहुत आजमाइश में ले आते हैं। जान में, माल में, औलाद में कोई घड़ी ले आते हैं, फिर इस आजमाइशी घड़ी में अल्लाह सब्र की तौफीक और दुआ की तौफीक, सब्र की बरकत से, दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आखरत के बुलंद तरीन मकाम पर पहुँचा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हालात से आदमी नीचे नहीं होता, हालात से आदमी ऊंचा होता है, अल्लाह ताला के करीब होता है। बस हालात में खुशबख्ती ये है कि अल्लाह पाक की बारगाह में हाथ उड़ जाएं, रब का दर न छूटे। अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी बारगाह में झोली, और उनकी बारगाह में झोली फैलाना, यही झोली को भरना, ये खाली नहीं जाएगी। अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए, अल्लाह ताला सबको नसीब फरमाए। अल्लाह अपनी, मैं जलसे में था वहाँ पर एक बातचीत से पहले एक भाई मिले, कहने लगे मेरी एक हमशीरा बनात के मदरसे में पढ़ती हैं, उनको गर्दन तोड़ बुखार हुआ, तो उनकी आँखों की बिनाई चली गई, आँखों की बिनाई चली गई। अब बेचारे वो खुद भी परेशान, बच्ची पर भी सदमा होगा। अब ऐसे भाइयों को आप तसल्ली कैसे देंगे? याद रखना, तसल्ली आखिरत की बातों से मिलती है, हौसला अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी फरामीन से मिलता है। फिर मैंने मिशकात शरीफ किताब इल्म की एक मुबारक हदीस कुदसी है कि मन सलबतु करीमतैहि असबतुहु अलैहिमल जन्नह, मन सलबतु करीमतैहि, कि जिसकी मैं दोनों आँखें ले लूँ इसके बदले में जन्नत दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस अल्लाह ताला की तरफ से जो घड़ी आती है बस ये अजर व सवाब से भरी हुई है। बल्कि तिरमिज़ी शरीफ में एक उन्वान, बाबू मा जा फी सवाबिल मरद, बीमारी नाम ही सवाब का है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। और फिर पहली हदीस जिक्र की, ला युसीबुल मुमिन शौकतुन फमा फौक़हा इल्ला रफ़अहुल्लाहु बिहा दरजतन व हत्ता अन्हु बिहा खतियतन, कि मोमिन को कांटा भी चुभता है, यह इससे छोटी बड़ी तकलीफ़ पहुँचती है, इस तकलीफ़ पर अल्लाह ताला एक दर्जा बुलंद करते हैं और एक गुनाह माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कबूल फरमाए, अल्लाह अपने ईमान पे कायम रखे, दीन पे कायम रखे। इंशाअल्लाह ये मोहब्बतें आखिरत की खुशियों में सबको मिलाएंगे और इकट्ठा करेंगी। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह। हज़रत की नशीस इधर ही रखी, करीब ही। ठीक।
यही वाला स्पीकर उधर जाएगा, उधर अलग है।